Bugün bardı uqtap atadık şöyle. Assalamu alaikum. Kim girdi? Bölüşürüz tuğanlar. Gruppalarga bölürseňer. Assalamu alaikum. Dağı bir jol Kutmantan Kırgız elim. Kandaysıňar? Tynsyňarby? Amansyňarby? Oturastarby çerçewe? Aman bolsaňarlar boldy tuğanlar. Hoppa, Temir Umarov, aleykum assalam. Remont bütülüp jarymyň kaldı. Mına yanına bet kaldı kara çazdı. Bugün bütürüp koyuşum gerek. Aleykum assalam. Gruppalarga bölüp birseňer jakşy bolat ele. Adamlar girse baştaýly temanyça. Şaýlabek, aleykum assalam. İhsan Şaýlabek, aleykum assalam. Ay. Jakşy, özüň kandaýsyň, İhsan? Gruppalarga bölüşürseňizler tuğanlar, anan temany baştaýly. Mına hazır 10 adam girip kaldy, bir jok degen 15 adam girse baştaýly. Tynsyňarby, amansyňarby? Ne jaňylyklar Kırgızstanda? Ne bolup atasyňar? Sayasat dep Kırgız eli, sayasa bardyk ele sayasat çöp ketdi okşoýt ha. Düşüngönü dele, düşünbegönü dele sayasatçı ol ha. Şunday? Şonçan? Tuğanlar, men bugün temany bayağı Sadır Avaz'ın Saçeçesniki degen tili gelbey kalgan sözünü gece sadırçılar Putin'den bayağı Saçeçesniki degende ol da tili gelbey kalptır Putin'dençe oşon çıgar boluptur. Soğuk boldan? Jakşı. Anan men aytdım. Emi bul оор söz eken, oşonu başka Saçeçesникини başka sözgө ötközsök büdü otam mençe. Oşonu başka söz meni aytkanda balkim uyat bolboyt turla. Misалы geçen uyat boldu da ötө çoң uyat boldu. Мындай бул международный аренада uyat boldu. Мындай aytkanda весь мир gördü da. Anan Putin'den ayta albagan Saçeçesnики al инаугурация эмес болчу да тугандар. Ал жөн эле bir Davos'ta kaysi yerde bir ona da oturup forumda oturup öyle aytkanda da. Sadır Avaz'ın aytkan jeri bul emi özünün özdük mayramı da mında aytkanda özünün mayramı mında aytkanda inauguratsiya tapşırıp inauguratsiyaga çıkıp anan oşo Saçeçesnики dep жүрбөйбү. Em bul bayagında klem olup kaldı tuganlar. Emi keyin Sadır Avaz'ı kim dese bayağı Saçeçesnики de aytılıp jürötdü. Bayağı ilgeri bilesizlerbi? Molda. Bir ayılda molda ekenler anan bir yerde oturup anan oşo Kur'an okup bütkenden keyin çiğip ketipdir da çiğip ketipdir anan oşodan uyalıp oşo ayıldan başka ayılga göçüp ketipdir deyim başka şıkargaç anan keyin 20 yıl 30 yıl ötkenden keyin 20 yıl 10 yıl ötkenden keyin anan bir oşo ayıldan biri gelipdir da anan surap kalptı da ayıldam ne jaňylyk tynsyňarby basyňarby anan şunu surap kelip anan bir moldaňar bar ele dese ova oşo moldaňyz bar ele oşo esteriň gitpetgende dagla çikleyme bolupçu. Oşonday tuganlar, aleykum assalam Kayratbek, gruppalarga bölüşöz. Anan bizde özü Kırgızstan eli men oylop kaldym. Dengeliyiz misaly. Dengeliyiz oşo Zagoşny pütkön Sadır Avazga özü oşoga tatykdy ekенбиz. Sebebi bizge oşunday adam gerek eken, oşonu tandadyk deybiz je falsifikasiya kılıp mындай aytkanda kандай falsifikasiya kılıp dayındadıkpı je bir nerse kıldık da короче mындай aytkandaça. Oşoga men aytıp keterim tuğanlar. Bul gündörde ötöt. Бирок жооп бере турган күн келет. Себеби мыйзамдын A tamgasın, B tamgasın, C точкасын кичине эле булсаң мыйзам buzulgan болот тугандар. Bizdiki buzulбай эле мыйзамды тепселеп эле салдык тугандар. Мыйзам деген не экенин да билбей калдык азыр. Азыр мындай айтканда жунгулине правиласы калды. Жунгулиде баягы жаныбарлар бар го. Жаныбарлардын закону. Ошондой эле болуп калды бизде Кыргызстандачы. Анан эми бул
историяда болгон эмескен, мындай нерсечи, түрмөдөн чыгып туруп президент болгончу бир дүйнөдө болуптур мындай историядачы. Анан көп эксперттер айтат, бул нерсе ашып кетсе 6 айдан 1 жылга чейин деп атат. Уланат. Себеби булар азыр жетим тону Кытайдын карызын тезирээк бериш керек экен деп жетим тону аракет кылышып атат туугандар. Жетим тону булар сатышат Кытайгачы. Обязательно сатышат. Сатпай койбойт, сатат. Мен карап турасыздар, ошон үчүн мен айтты дейсиңер. Азыр информация кетти, Кыргызстанда информация кетти, ошондой кыргыз элине кулагына лапша ийилгенти мындай бир сыйра алып чыгыпчы. Булар азыр бул бийлик, азыркы бийлик обязательно Кытай жетим тону Кытайга берет. Себеби булар ал жерден дагы иштегиси бар да, акчачы. Туура. Анан туугандар, дагы бир нерсе айтып кетейин. Эми бизге өзүбүздүн кыргыз элибиз, өзүбүздүн пейилибизди оңдолсокпу дейм да туугандар. Пейилге жараша хан берет дейт. Пейилге жарашачы. Валейкум ассалам. Кымбат эже. Пейилге жараша хан берет. Мына 6 жолу президент алмаштык тооба кылдым. Кантип адам баласы 6 жолу адашсын, Эл кантип адашсын 6 жолу туугандар. Акаев, Бакиев, Атамбаев, Роза Отунбаева, Жээнбеков, мына азыр Садырова, напримерчи. Кантип 6 жолу алмашсын деп мен түшүнбөйм да, такыр түшүнбөйм ошонучу. Кантип бизге татыктуу президентти, таза адамдарды тандалбайбыз дейм да. Шунчалык маңкурт болуп калдыкмы, мен түшүнбөйм. Таза адам жүрөт, жаныбызда эле жүрөт. Ошо таза адамды алып келип коелу десек, онда фальсификага болбосо, бул турда деле Адахан Кимсанбаевич уткан мен. Бунусунда да уткан. 2017 Жээнбеков менен чыкканда да уткан. 2011 Атамбаев менен Атамбаев малында ошо президенттикке барганда уткан. Бунун Адахан Кимсанбаевичтин жеңишин буларга ыйгарып коюп атат туугандар. Биз мындай айтканда Адахан Кимсанбаевичтин жеңишин кармалбай атабыз туугандар, берип коюп атабыз. Мен ошого таң калам да. Неге мен бул кишинин талапкерлигин да тааныган жокмун, президент инаугурациясын да тааныган жокмун. Неге? Себеби мен билем, Адахан Кимсанбаевич утуп чыккан. Ушул шайлоодо 3 турда тең утуп чыккан. Ушул 3 шайлоо болсо Атамбаев, Жээнбеков, азыр Садырованын 3-өн тең утуп чыккан. Просто жеңишти урдап ушул адамдарга, башка эле баягы райым акама кызмат кылган, Жээнбековторго, кландарына кызмат кылган адамдарга берип коюп атат туугандар. Буну моюнга алыш керек. Моюнга албасак болот тууган. Эми биз азыр комиссия түздүрүп, мына элдик көзөмөлдөп коебузбу, эмне деп коебуз? Комиссия түздүрүп, ошо 2011деги шайлоону, 2017деги шайлоону, анан 2011деги парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан өткөн туугандар. Ошондо өтүп туруп эле кийин 66 миң голосту баягы бумажканы өрттөбүшкөн, алып чыгышчу. Кийин айтып жүрүштү го. Айтып жүргөндөн эми туугандар ошолорду кайта изилдеп чыгышыбыз керек дагы. Мен ойлойм, жыйынтык чыгыш керек туугандар. Бизде баягы 400 семья баягы 30 жылдан бери канды ичип келген 400 семья бар го. 400 семья. Ошолор 5-октябрда болгон кыргыздын жеңишин кайта өздөрүнө ыйгарып алышты. Келтирип мына Садыр аканы коюшту. Садыр ака булар менен договорго барды. Жээнбековтор Садыр акага бийликти жөн бербейт болчу. Себеби булар договорго башты. Бул бийликке келет, бирок Жээнбековторго тийбейт депчи. Райымга да тийбейт деп бул договор менен келдим. Ачык эле айтайын. Ошо биримдик мекеним Кыргызстан партиялары мындай айтканда Садырованы сатып алышты. Мекеним Кыргызстан биримдик партияда жүргөн технологтору, баягы пиар технологтору азыркы Садыровага иштешти. Ким жашырат? Эч ким жашыра албайт тууганда. Болот туугандар, өзгөрүү болот, качан гана биз мына 3 миллион 500 миң адам добуш бере турган адам бар экен, ошонун 1 миллион 400 миң эле шайлоого келиптир. Биз ошо 2 миллион адамды, 2 миллион 100 миң адамды 2 миллион, ошондо жок, канча адам калат?
Ошо 2 миллион 100 миң адамды ойго түшүбүз керек. Ошо адамдарды ойго түшсөк, Кудай кааласа, шайлоого катыштырсак ошо адамдарды, биз каалаган, биз сыйлаган, биз урматтаган, мындай айтканда авторитеттүү, акчага кызыкпаган, бийликке анча кызыкпаган адам келет. Ошо адам келип, Кудай кааласа Кыргыздын деңгээлин көтөрөт. Биздин деңгээлибиз эми Африкага эле жетип калды окшойт. Уже образование деле ошо состояние, башкасы деле ошо состояние. Эми ойлоп көрүңүздөр эми. Мына мен ажо да албайм бул кишини, эми мындай самозванец деп коелу. Самозванец эми ошо сочечесники деп жүрсө, эртең мировой аренага эмне деп, эртең оондо барып сүйлөйт. Россияга келет, башка мамлекеттерге, ошондо орусчадан сочечесники деп жүрсө, анан биздин аброюбуз, кыргыз элинин аброю чөбү деп ойлойм. Ойлойсуңарбы ошентип, Булардын мен Дастан Жумабековди Сакалөө Макалөө, Тазабекти Сексалүү деп жүрсөм, эми сочечесники деп бул киши да ошондой болду, эмичи. Эми бул маскалдаш эмес, туугандар. Президенттин деңгээли кандай болуш керек, туугандар? Президенттин деңгээли мени, мына жаран, кыргыз жаранын мен ошол кишини уважать этишим керек. Ошол кишинин деңгээлин мындай калганда, мындай айтканда оценка беришим керек бул деңгээлге. Себеби бул киши, мен буну көргөндө, бул киши менин президентим дегенде сыймыктана турган болуш керек. Мындай болуп атат да, туугандар. Мен кантип сыймыктанам сочечесники дегенге, мисалычы? Мен сыймыктана албайм, туугандар. Мен мисалы мен деле заочный бүткөнмүн. Бирок бүткөнүм менен мен акыркы 10 жылдан бери ушу мигрантмын. Себеби мигранттын себеби эмнеде мигрант болуп жүрөбүз туугандар? Мен иштедим, ушу Кыргызстанда иштедим, иштеп көрдүм, жакшы эле. Айлыктары 6 миң, 7 миң, 8 миң ошондой экен. 6 миң, 7 миң, 8 миң примерно ошо мамлекеттик муниципальный управленияларда ошо мен ошондой жерлерде иштедим. 6 миң, 7 миң, 2-3 жерде иштеп элем, ошентип 15 миң, 20 миң кылып атам. Жашаса болот Кыргызстандачы, ошентипчи. Анан эми мен азыр айтарым дегеним, туугандар, мына мисалы эми бул киши бизди мировой аренага алып чыгат, биздин атыбыздан сүйлөйт, биздин атыбыздан сүйлөгөндө сочечесники деп жүрсө, эми бизди өзү мурда эле тоготпойт эле, вообще азыр эми бир жолу киргизип койду. Мына границаны билесиздер да, эмнеге орустар мына жерде карантинди, ограниченияны өзүндө снимать этет, бирок марттан баштап Кыргызстанга аба жолдорун жабат экен, туугандар. Эмне? Себебин билесиңер эмнеден? Андай билбейсиңер. Мен билем себеби эмнеден. Мына границаны 3 айга, 2 ай дейби, 2 айга жабат экен аба жолдору. Бирок ал 2 ай эмес. Бул айтышы просто бар, начальный. Олар 1 жылга барышы мүмкүн. Азыркы кыргыз элибизде уруулук көбөйүптүр. Квартираны баягында үйлөрдү кирип, тоноп, квартираны кражалар көбөйүптүр, өтө көп көбөйүптүр, туугандар. Эми азыр биздин кыргыз элибиз өтө кыйналып турган маалда булар бийлик менен алек болуп, ошо должность менен алек болуп, экономиканын тамгасында унутуп калышты, туугандар. Тамгасын буларчы. Эми билбейм кантип кыргыз элин мындай ушу баягы эшекке минип, итке минип калган деңгээлден өдө көтөрөт. Мен булардын программасын деле окуган жокмун. Себеби бунун программасы деле жок экен бул кишининчи. Эми ойлойм мен, Кудай кааласа, бизде билесиңер да, кыргыздарда жаз келгенде митингге чыга баштайт. Анан баягы Сегизбаев, Курсан Асанов, эми булардын мен бул кишилердин тарабын талашпайм. Бирок деген жери бар да, туугандар. Бирок деген жери бар. Кече аялы чыгыптыр, аялын да кармаптыр ошо Сегизбаевдинчи. Сегизбаевдин аялын да кармап, бир шылтоо таап, бир иш козгошкон окшойт. Мен кече эфирин көрүп калдым. Бул эркекчиликке жакпайт. Мындай айтайын, бул садырава эркекчиликке жакпайт. Сиз түрмөдө отурганыңызда аялыңызга эч ким тийишкен эмес, ошону билип коюңуз. Сиздин аялыңызга эч ким тийишкен эмес, Айгүл жеңе эжеңизге эч ким тийишкен эмес. Садырава. Эсиңизде болсун. Ооба, балдарыңыз токмок жеген, митингге чыгып. Мен ага каршы болгом ошондой. Ошо бийликке, ошо балдарыңыз токмок жеп, тарапташтарыңызды уруп, милициялар. Онда мен каршы болгом. Ошо ишти козгоп туруп, ошол болгон митингде болгон ишти
эркек болсоңуз ошо ишти козгоп туруп 2017-жылдагы ишти козгонгондо ошол жерден бардык ким катышы барлардын баарын жоопкерчиликке тартыңтуу. Мен айтып кетейин Садырова. Себеби ошондо 2017 сиздин аркаңыздан чыкканда ошону көп адам токмок жеген милицияданчы. Ошону эркек болсоңуз, намыз болсо, ошо ишти козгоңдагы башынан карап чыгышсын. Ошондо канча деген адамдар жаракат алган, сиздин керек болсоңуз, балаңыз жаракат алган, кичинекейби, чоң болсо эле баягы өтүп кеткен балаңызчы, жаткан жери жайлы болсун, ошо бала жаракат алган туугандар. Ошол туугандар эми эми ол азчылык көпчүлүккө баш ийит деген. Эми адашып кетсе керек, бирок действительно ошондой калды. Азчылык менен президент болду да, ошо себептен айтса керек туугандар. Мына азчылык 800 миң адамга 800 миң адам шайлаптыр. Бу 700 миң адам шайлаганбы? Ошо маанинде айтса керек. Действительно азчылык менен өтүп алды да. Ва алейкум ассалам. Нені, салам алейкум, мурун Садыр деле жакшы кыргызым болдуган жигит деп жатканыңды. Мен Садыраваны жакшы деген жерим жок. Менин бүрүлек. Мен бул кишинин президент экенин да тааныбайм. Талапкерлигин да тааныган эмесмин. Мен ошо боюнча оюмда калам. Себеби качандыр бир жылдары мен өзүм бийликке келип кала турган болсом, мен кокустан бийликке барып кала турган болсом, буну козгоп чыгам. Себеби мен бул нерсени козгоп чыгып туруп, ошого 5-октябрдан болгон окуяларды мен бардыгын жокко чыгарам. Мен деле ошол эле позициядамын туугандар. Адахан экенин позициясы кандай болсо, Адахан Кимсанбаевдин идеясы кандай болсо, ошо боюнча мен да калам. Себеби мен Жээнбековду дагы тааныбаган эмесмин. Мен Атамбаевди да тааныган эмесмин туугандар. Мен эми бул Садыр акени да тааныбайм. Себеби мына тааныбагандардын бардыгы качайга чыгып атат. Атамбаев кыргыз элинин 2 миллиард каржыга киргизип кетти. Жээнбеков не кылды? Жээнбеков она үмүт жигитибиздин өлгөнү. Ошол себеп. Канча деген жарандарыбыз колу көзү айрылды. Ошолорду эстеген эч ким жок. Бул Жээнбековдардын кланы. Мен айтып коем, бул мага тага болот буларчы Жээнбековдарчы. Мен ачык эле айтайын. Булар жоопко тартылыш керек туугандар. Жоопко тартылып Жээнбеков экс макамын алыныш керек туугандар. Себеби бул киши татыктуу эмес. Себеби бул киши ошол учурга, ошол акыбалга алып келген ушул киши. Ушул киши угуп туруп Райымга бир жооп кылып, эми бундай десем, Райымга бир иш козгойт десек, эми бул киши деле козгоп туруп чыгарып коет атпайбы? Бул Райым ака мындай айтканда көшө кара көшө аркадагы көшөгөдөгү мындай айтканда управленец, мындай айтканда кыргыздын мындай бекинип алып мындай сыртта эмес, иште туруп алып башкара турган адамдын бири болот туугандар. Райым акамсыз Кыргызстанда бир движение болбойт, ошону билип койгула туугандар. Анан силер кыйкырып атасыңар деп. Райым акам керек болсо мен айттым го 6,5 миллион элди кошо сатып алат деп мен башында айтканмын. Сен ишенбей атасың. Райым акамдын ушунчалык авторитет эмес, акчасы күчтүү. Мындай айтканда сака көп, сака менен мындай жабат бардык нерсеничи. Ошон үчүн Райым акамдын сөзүн ташыда сүйлөйт, Садыравам да сүйлөйт Райым акамдын сөзүнчү. Жээнбеков болду, Жээнбеков кидала, Жээнбеков айтканда кино эле. Жээнбековду Райым акам кино. Мындай айтайын, мындай ситуацияны түшүндүрүп берем, мындай болду туугандар. Мындай болду туугандар. Ситуация мындай. Эки клан бири-бири менен болот, бийликке парламент шайлоого келишти, бириндик менен Мекеним Кыргыздан. Анан ортодо экөөндө конфликт болду дагы. Мына азыркы 5-октябрь болду. Ошонтип туруп анан парламент шайлоонун жыйынтыкка чыгып туруп Жээнбековду кидала кылып туруп посттон кетирди да Садыр Абазды түрмөдөн алып чыгып буну коюп койду. Ошол эле. Мындай айтканда сапаты жактан өзгөргөн эчтеке жери жок. Себеби өзгөрбөдү дегеним себеби Жээнбеков дагы, Садыр Абабыз дагы экөө айырмасы жок. Экөө тең деңгээли бирдей. Ашып кетсе ашпайт, бирдей деңгээл. Экөө тең мындай бирөөсү колхоз, бирөөсү да совхоз, ошондой туугандар.
Анарбектер. Эми Анарбек, biz açıkpыз, gelip koşulsan bolot. Biz migranttар, men migrantмын да, билесиң да. Biz migranttар чогулуп, мен Москва шаарында турам, Анарбек. Migranttар мына biz Куда кааласа жаңы күч бололу деп атабыз. Себеби бизди кечеги шайлоодо көбү капа кылды. Өтө көбү капа кылып койду, что biz жакшылык, biz жамандыгыбыздан ошо талаада жүрөт эмишмиз. Biz Кыргызстанда жамандыгыбыздан biz талаага келип, biz ушу мигрант болуп иштегениче, ошо адамдардын айтышы боюнчачы. Бирок адашасыңар туугандар. Biz жок, мигранттар жок. Кыргызстандын экономикасын көтөрүп турган биз. Мына мигранттар болот. Ар бир айда жок дегенде, салбады дегенде 20 миң, 30 миң, 40 миң, 50 миңден салышат. Жок деген. Ошол жерде свет, газ, отопление, барлык нерселер ошо бала чака, менин бала чакаларым барды ошол жакта, Кыргызстандачы. Ата-энем да ошол жакта, карындаш, урук туугандарым барды ошол жакта туугандар. Биз акча салабыз, ошолор магазинге барып покупка кылат, барып светти төлөйт, газды төлөйт. Ошо акча оборотто жүрөт биздин жөнөткөн акчалар туугандар. Бирок, к сожалению деген жери бар да. Биз эмнеге өнүкпөй атабыз туугандар? Биздин өнүкпөбүз бизде мына чиновниктер, аферисттер көп. Биз баягы жомокко ишенип, дагы эле жомокко ишенип жашап келебиз. Алданганыбыз чын туугандар. Кечегинде да алдандык. 6-президентти шайлаганда да алдандык туугандар. Биз эми ушундай эл экенбиз, баягы сказкага Mesela Cembek desingerde vardı. Sizlerge 25 bin aylık kılıp versem ben 26 bin kılıp verem dem. Oşonu kıldı mı 26 bin som aylık? Çok. Bu azı sadır avam kançan degen nesile daha bir şey etti. 6 ay dedi. 6 ayda emez. Kırgızistan'da 5 yılda da işteki kılar bedi hazırçı. Men açık el aytan. Bizin ekonomikası hazır. Mında aytkanda ölüm salam bolup ele жүрөт да ekonomikası. Kuday saktasın bir nese olup oturgan bolsa öttö оор акыбалга түшөбүз туугандар. Эми сабатсыздыктан, эми сабат бизде өзүм кечиресиңер, мен деле ушу коридордо эле бүткөн балам. Мектепте окуп жүргөндө 11-класс, 10-класста окубайт элем. Коридордо эле жүрүрдүк болчу менчи. Анан кийин көбү тааныйт, мен Керметтөө мектепте окугам да. Анан мен айтып коеюн туугандар. Деңгээлибиз эми ушул кишиге күнү түшсө эми физкультурникке эми билбейм туугандар. Ошого чыдайсыңар эмне? Тандадыңар чыдайсыңар. Мына Москва границаны жабат, эми кантесиңер билбейм. Москванын граница Кыргызстан менен жапкан себебин айтып берейин неден? Себеби силер түрмөдөн отуруп чыккан адамды президент кылдыңар депчи. Ошодон жабып атат туугандар. Ошону билип коюңуздар эмичи. Эми кыргыздарга мурдагындай отношение кылбайт. Эми азыр депортацияны башташы мүмкүн. Жакын арадачы кыргыздарды кармап алып депортация кылышы мүмкүн. Силер себеби түрмөдө отуруп чыккан адамды президент кылдыңар деп туруп, ошентип шултоо таап, границаларды жабып, депортация кылып, шултоо жок эле проверкаларды кылып, кыргыздарды эми жүдөтөт эмичи. Эми ушул нерсеге садырабыз күнөөлүү. Себеби бул киши бийликке барбаш керек эле ошол. Эми саватсыздыгыбыз, эми сават действительно саватсызбыз. Мындай ачык айтыш керек. Эми саватсыз, эми окуш керек да. Мен айттым да, кечегинде түрмөдө деле отуруп, мына 3 жыл отурупту Садыровама, 3 жыл отурупту. Түрмөдө деле отуруп, кичине грамматиканы алып окуп койсо болот да. Же түрмөдө 3 жылда орусчаны 10 жыл үйрөнүп алса болотчу да, сүйлөгөндөчү. 3 жылда акцентти да жок кылса болчу. Мындай сүйлөгөндө деле выражение баягы суффикс, мукстерди кылса болчу. 3 жылда деген канча деген 3 жыл өттү. 3 жылда бир 100-200 китеп окуп койсо болчу. Теңсинтпейт ооба. Ошон үчүн бизге ушундай мамиле кылат да Москвадачы. Себеби вы чурки дейт, ошентип у вас мага кече бир айтты. У вас президент чурка деп атат. Анан кийин бизди чурка деп эстесең, ваш президент чурка деп атат. Түшүнөсүңбү? Не может выражаться соотечественники, он сочечественники говорит деп мага айтып атат да туугандар. Эми анан эмне кылабыз? Айлабыз жакта. Ошон үчүн мен кыргыз элин чакырып кетет элем, кайдыгер карабайлы туугандар. Мындай саясий манайда камалган адамдар жалко. Бирок Сегизбаевдин күнөөсү болсо камалыш керек. Бирок Сегизбаевда булар башка иш менен киргизип атпайбы?
Белизгейт менен туурабы? Белизгейт менен киргизсе, буга кандай Садыраовага кандай тиешеси бар? Тиешеси жок. Садыраовдун тиешеси болгон учурда баягы 2017-жылы границадан Казакстандан өтүп келгенде ошо боюнча иш козгобой болчу. Аялына кармаптыр бу. Садырава эркек болсоңуз аялдарга ошо сизди 2017-жылы сизди камаганда аялыңызга айгүлежеге эч ким мындай зомбулук кылган эмес. Эсиңизде болсун. Курсан Асановдун аялы СМБга кирген боюнча СОП больницага реанимация жасады. Анчалык эмес, мына аялдарга күчүңөр жетип калдыбы? Мен Курсан Асановдун неге айтып атам, Курсан Асанов бүтүн Кыргызстан менен барып туруп, анан кийин түрмөгө отуруп алып, кайта чыгып туруп, президенттикке талапкерин коюп туруп, Адахан Кинсанбаев менен мамилесин кишини алыстатып койду. Бирок деген жери бар. Бул киши мен бул кишинин тарапташы эмесмин. Бирок бекер ошо бийлик менен содалашкан. Бийлик менен содалашпаш керек эле, президенттикке барбаш керек болчу. Лучше ошо ИВСинде отуруп турган жакшы болчу. Ошондо көбүрөөк аброй табат болчу Курсан Асановчу. Мен бул Курсан Асановдун айткан себеби ошол эле Курсан Асанов болбогондо ошо Кыргызстандын МВДси эмне болушу Кудай билет. Эмнеге Курсан Асановго иш козголот да Субаналиевге иш козголот Катанияга? Ал деле СМБны басып алды. Шыкмаматов прокуратураны басып алган. Ого эмне иш козголбойт? Садырова каерде басып алды? Бийликти басып алды, президенттикте. Ага эмне иш козголбойт? Ташиев каерде басып алды? Ого да иш козголуш керек. Эмнеге мындай кылып тандап оны кыласың туугандар? Андай болбойт. Ошо 5-6 болгон окуяда бардыгына иш козголуш керек, бардыгы камалыш керек. Начиная Садыраваман баштап Ташиев, Талант Мамытов, ошол Шыкмаматов, себеби прокуратураны баскан, Жапыкеев бардыгына иш козголуш керек туугандар. Андай боло турган болсочу, выборочный кылбайчы. Ошону изилдеп чыгышыбыз керек. Анан туугандар, daha bir nese de aytıp keteyim tuğanlar. Bul geçişte şimdi hazırki geçişimizde tuğanlar. Bul geçişte alıska var var tuğanlar. Alıska başa var var. Hazır oylan otaz. Hem onu girgizi bunu türmüyor. Ne degen bul kişinin sözüyle şunu kenda bul kişinin içe ben bul kişinin ilgeri kolda ötelim. İlgeri emez gece jakında ele koydum. Gece prezidentlik gelgende türmeden çıkıp oturup kalmayan kolda kaldım da. Bul kişi bunday degende. Her bir üybülöde, kumtörde ulutaştılsa, her bir üybülöde altın kaşık bulut degen bir. Kumtör ulutaştı, oşonun ayına oturup çıkan. Anan geçe biyilikке gelgen degen 6. çilo başkaça süylödü. 7. çilo başkaça süylödü tuğanda. Kumtörde altın kalbay kaldı dedi. Kumtörde 6. Sadırava, men geologiyada işlegen adamım. Sizge aytıp koyun, жоқ degende 500 ton altın var. Sadırava, esingizde olsun. Onta elde aldayında oylabаңыз sizce. Anan tuğanlar bu kişine bilesiniz. Rahim Gamalat deyip durup, Rahim deyip kelip, Rahim Avaz deyip kelip durup 2 milyar tölöt deyip durup, onusunda 2,5 ayda zorga tölöp büttük şey. Ol tölödü, bir sifrasını görgön jok. Ol söz, sözdür da. Bizge toluk informasiya berlik, el işenbet bu kaç. Elge kaçan gana görsötüp, mına platörj boldu deyip görsötkönün, televizyonu alıp çıkıp, nança platörj boldu deyip görsötkönün, aşanda el işenet tuğanlar. Emi bul kişinin sözünden ayta beret, kayta beret, oşon için men işeme kaldı. Bul kişinin men bana türmede oturganda men bul kişinin koldap, oşo Mart'ta geldi öyle, 2017, oşonda men bişiktelim tuğanlar. Barıp, bırak men belki taможняга barıp tosolgan jerim jok, jönlü bişikte jürdüm ele. Oşonda kança degen adamlar jarakat aldı şuga çıgam dep. Oşo adamlar da oyladı eken bu kişi. Kança degen jarandar milisiyadan tokmok jep Dubinkadan. Oşonu oylagan jok. Keche 5-oktябрдагы болгон окуяны элетен Үмүт жигитибиз жөндөн эле өлүп кетти тугандар, туурабы? Мен билбейм, бул жаш бала, өсө турган бала эле, бала чакал болуш керек эле, үй бүлө туруш керек эле, ошондой ата-энесине айтың. Ошо баланы ата-энеси кандай максатта төрөдү, кандай ушул баламан жакшы күндөрдү көрөлү эле, ушул балам бизди караса экен деп төрөп өзүнө чоңойт, анан 20 жашта бир мына бийлик үчүн бийликти алып коюп өлүп кетти. Gözünden ayrılgan ballar, kolundan putundan ayrılgan invalid bolup kalıştı. Oşo boyunca birösü söz kattı, hiç kim söz katkan jok. Oşo adamlar da oylagan adam jok tuğanlar.
Ошо адамдар жок болгондо садырабаңар түрмөдөн чыкпай бийликке келбейт болчу туугандар. Ошо балдарга мен кайрылып кетет элем. Туугандар, баары жакшы болот, бирок мен силерге айтып коеюн туугандар. Силер да ойлоп турган бул бийлик эмес туугандар. Бул бийлик качан гана таза, акыйкат, чынчыл адам келгенде анан силерди ойлогон болот. Болбосо силерди ойлогондо Жээнбековго иш козголуш керек эле. Жээнбеков Сооронбайга иш козголуш керек эле. Иш козголуп түрмөгө Жээнбековдун акасы да, укасы да отуруш керек туугандар. Мен ачык эле айтайын, Жээнбековдор отуруш керек. Түрмөгө барыш керек. Мен ачык эле айтайын. Булардын иши көп. Атамбаевди бир жол түрмөдө чиритиш керек туугандар. Мен ачык эле айтайын. Мен башына ошону айтып коеюн. Анан кийин мына окшон шаголдор бар дагы. Раймака да камалыш керек. Раймаканын эми кудурети жетпесе камалбайт да. Бул Америка бекер чорный спискке, магнитский спискке кошкон жок туугандар. Раймакам өтө чоң мындай игрок. Силер түшүнбөй атасыңар анычы. Булардын баардыгы качан гана мен айткан 400 семья камалга барынча баардыгы ушу Кыргызстан ошо 30 жылдан бери кан ичпеген дагы кан ичет туугандар. Ошон үчүн эчтеке өзгөрүш болбойт. Биз тандаган адам келгенде Адахан Кимсанбаевич президент болгондо азыр. Ошо 400 семьяны биз камап, уже Кыргызстан уже өнүгүүгө чөт эле туугандар. Ошо Жээнбеков камалат эле, ошо Райым Миллион камалат эле. Жээнбековдун укасы камалат эле. Көп адамдар камалат болчу. Туугандар. Эми мына көрдүңөр, эми тандадыңарбы? Эми границаны жабат Россия менен. Ана отургула эми, бири-бириңер менен мушташып жата бергиле эми. Не деймен башка? Кандай Абибел ака, жакшысызбы? Эми эмне дагы, эми өзгөрүш болбойт, эми үмүттү үзүп коелу эле, эми үмүт үзүлбөйт го, бирок бир нерсени айтып атам. Бул бийликтин бул турушу 6 айдан 1 жылга чейин туугандар. Ашып кетсе 6 ай. Мына жаз келип калды, эртең Абдил Сегизбаевдин тарапташтары чыгат, Курсан Асановдун тарапташтары чыгат. Анан кече Абдулгазиев премьер-министрге иш козгоп туруп түрмөгө тыкты деп уктум, бирок кийин кой берди деген информация кетти. Мен толук маалыматты көп окуй элекмин. Абдулгазиевдин кечеги пандемияда болгон иштери өтө чатак. Бул кишиге иш козголуш керек, отуруш керек бул кишиче. Себеби 1,5 миң адам өлүп кетти пандемияда. Алейкум ассалам, кандайсыз? Өзүңүз кандайсыз? Тынчсызбы? Анан туугандар, мен айтып кетерим. Ниетибиз ондой эле, ниеттечи туугандар. Адамдарга жакшылык кылалы туугандар. Бизде деген канча деген адамдар кыйналып жүрөт. Ошо бийликтин баягы не деп коет? Бийликтин билимсиздиги, бийликтин кайдыгерлиги ушунча адам жүрөт кыйналыпчы. Ушунча адам жүрөт кыйналыпчы. Ушу бийлик биздичи, мына чын айткандачы туугандар, биздичи бир эле мына мөңгүдө суларыбыз барга, тоодон түшүп келген суу. Ошол эле багып коет болчу да. Ошол эле багып коет болчу туугандар. Бизге ол алтындын казып деле отуруштун кереги жок. Бизге ошол эле ошо мөңгүдөн түшкөн сууну фильтрлерин чөт, как раз башка мамлекетке экспорт кылганда, мына биз Москвада 1 литрин, мындай 2 литровойдо примерно 30 рубльга сатып алабыз. Ошол эле экспорт кылсакчы туугандар, ошо суу эле багат болчу. Кымбат эже, ооба туура айтасыз. Аракет кылышыбыз керек эми. Аракет кылышыбыз керек. Эми сүйлөгөндөн толук чыкпайт. Эми мен маскалдасам деле садырабамын, маскалдабасам деле толук чыкпайт дегенге. Бирок мен өз позициямда калам. Мен мисалы Сурабалдиева же баягы ким эле Шаулин барлыгы, ошого окшоп биринчи мен өлсөм ушудан көргүлө деп, анан кийин бийликке келгенден унутуп калып, мен андай нерсем жок менинче. Мага бийликтин дагы кереги жок, акчаңардын да кереги жок. Мен ачык айтам, мен өз мээнетимен иштеген баламын да, мисалычы. Мен позициям өзгөрбөйт. Мен мына чимкириктерге окшоп, чиновниктерге окшоп, мен андай бүгүн бирди сүйлөп, эртең бирди сүйлөбөйм. Мен ошо боюнча кетем. Ошо койгон направление. Менин лидерим, менин президентим, Кыргызстан Республиканын президенти бул Адахан Кимсанбаевич. Ошол магачы. Главное. Кыргызстан Республикасынын президенти
Kimsanбаевич дейм да. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич. Болду, ошол. Мен жеке оюм ошол. Анан кийин азыркы болгон президент, ол мен прикол кылып, ол Кыргызстандын президенти эмес, ол Зекстандын президенти деп койдум туугандар. Эми ол сөздү түшүнөсүңөр. Эми айтып кетерим туугандар. Үмүтүңүз үзүлбөсүн туугандар. Bir gün болсо bir günü жакшы жашоо келет туугандар. Bir gün болсо bir günü жакшылык кылып жүрөлү, бири-бирибизге жакшылык кылып, жардам берип, кыйналгандарга жардам берели. Аябайлы туугандар. Ошо Кыргызстанда кыйналып жүргөн жарандарыбыз бар экен, ошолго жардам берели. Баягы биримдик болсок, Кудай кааласа бул ушул туңгуюктан чыгабыз деп ойдомун. Ошол не деймин дагы. Валейкум ассалам түмен. Ошол туугандар, эми бүгүн эфирде көп эле кылып сүйүп, көп эле саатка кирдим эле, өзү ишке деле барышым керек эле. Ишке бир кечирээк барат окшойм. Анан туугандар, Кыргызстанда көйгөйлөр, свет, газ, отопление. Кайсы жерлерде светтер өчүп атат. Кайсы жерлерде эмне деген проблемалар отурат, мен поштама жазсаңыздар болот туугандар. Мен ошону бийликке жеткизип турам туугандар. Анан үмүттү өчүрбөйлү. Кудай кааласа, менин жеке оюм да туугандар, жеке оюм. Биз мигранттар ушул саясатты колубузга алабыз да, Кудай кааласа Кыргызстандын саясатын колго алып туруп, өзүбүзгө жоопкерчиликти алып туруп, алдыга умтулушубуз керек туугандар. Бул бийлик айттым. Ашып кетсе 6 айдан 1 жылга чейин. Бул бийлик деле ушу азыр кимдер алып келсе ошолор узатып коет ошентипчи. Себеби мен бул айтышым себебим көрдүңүздөр да. Жээнбековдун 3 жыл ашып кетсе 3 жыл отурду. Себеби фальсификация менен келди. Мадумаров Адахан Кимсанбаевичтин добушун урдап алып, ошо ыйгарып коюшту. Эмне болду? 3 жылда кетти. Бул Жээнбеков 3 жылда кетсе, бул авам ашып кетсе 6 айдан 1 жылга чейин. Бул авамда кетет. Дагы башкасы келет. Дагы алданбаган аракет кылыш керек туугандар. Бул авамдын иштешине деле көз жетпейт, башкасына деле көз жетпейт. Короче, бул авам мындай айтканда жөн эле фигура. Бу жерде Райым акам менен Жээнбековдун кланы ошолор чечип атат туугандар. Ошо ачык, бетиңерге айтайын. Ушулар качан Жээнбековдун семьясы Райым миллион семьясы калмаса, ошондо мына бир эле Райым ака эмес, онун үкасы, Тилек, депутат барды калмаш керек, барды арамкорлор. Анан белки Жээнбеков, Асылбек серий кардинал болгон. Асылбек акачы. Ошон үчүн туугандар, саламатта болуңуздар, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Дагы эфирге кирем. Мага иштен звонок кылып калышты, мен азыр жооп берип коем. Саламатта болуңуздар.